آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے جیل سے انتہائی تشویشناک خبریں ان کی صحت کے حوالے سے آئی ہیں، اور ان خبروں نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہم سب غمگین بھی ہیں اور غصے کے عالم میں بھی ہیں۔ سیاست اپنی جگہ ہے، ہم سیاست ضرور کریں گے، سیاست ایک عبادت ہے جو ہم کرتے رہیں گے، ہم پاکستانی قوم کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے، لیکن آج موقع ہے کہ ہم سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر خان صاحب کی صحت، بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بات کریں اور تگ و دو کریں۔ یہ انتہائی خوش آئند بات ہے۔ مقدمہ جب کھلی عدالت میں لگے گا تو کھل کے بات ہوگی، پوری بات ہوگی، اور عدالت اپنا اختیار استعمال کر سکے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اپنا اختیار کس حد تک استعمال کرتی ہے۔ یہ مقدمہ پاکستانی قوم کا مقدمہ ہے۔ یہاں ہم کھڑے ہیں پاکستانی قوم کے وکیل کی حیثیت میں۔ ڈاکٹر عاصم یوسف جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان 5 مرتبہ اڈیالہ جیل میں وہ خان صاحب کا معائنہ کر چکے ہیں، لیکن پچھلے 1.25 سال سے 1.5 سال سے ان پر بھی پابندی ہے، ان کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا خان صاحب کو۔ آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے جیل سے انتہائی تشویشناک خبریں ان کی صحت کے حوالے سے آئی ہیں، اور ان خبروں نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہم سب غمگین بھی ہیں اور غصے کے عالم میں بھی ہیں۔ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ بطور انسان، بطور قیدی، بطور سابق وزیر اعظم، ان کے حقوق ہیں۔ پاکستانی قوم کے دل ان کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ جو اطلاعات ہمیں آئی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے، وہ انتہائی غیر تسلی بخش ہیں۔ ان کی آنکھ کا عارضہ تو تھا ہی، اب دیگر معاملات کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن ان اطلاعات کی تصدیق اسی وقت ہوگی جب خان صاحب کے ذاتی معالجین، ان کی بہنیں خان صاحب سے ملیں، بشرا بی بی سے ملیں، اور کیا صورتحال ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں۔ اس سے اہم اس وقت کوئی معاملہ نہیں ہے۔ سیاست اپنی جگہ ہے، ہم سیاست ضرور کریں گے، سیاست ایک عبادت ہے جو ہم کرتے رہیں گے، ہم پاکستانی قوم کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے، لیکن آج موقع ہے کہ ہم سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر خان صاحب کی صحت، بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بات کریں اور تگ و دو کریں۔ اسی لیے آج پارلیمنٹیرینز، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں موجود ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اور وکلاء کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ INF کے وکلاء اور خان صاحب سے جمہوریت سے وفا رکھنے والے وکلاء یہاں موجود ہیں۔ ابھی کچھ لمحے قبل میں اور ہمارے دیگر احباب، علی محمد خان صاحب MNA، ہم مل کر آئے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کو، جناب لغاری صاحب کو، اور وہاں ہم نے یہ پوری صورتحال، قوم کا غم و غصہ ان کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد ان سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی، یہ مانگ کی کہ حق ہے خان صاحب کا، ان کی بہنوں کا، ان کے وکلاء کا، کہ جو مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں ان کو فی الفور سنا جائے، تاکہ کوئی مناسب آرڈر ہو جس سے خان صاحب تک رسائی ممکن ہو، ان کے معالجین کی، بہنوں کی، وکلاء کی۔ تو ہماری بات سننے کے بعد رجسٹرار صاحب نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، ہمیں ایشورنس دی ہے، قوم کو ایشورنس دی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جتنے بھی مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، جن میں ڈاکٹر عزبہ کی پٹیشن میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے، میری بھی ایک پٹیشن ہے، یہ تمام مقدمات اگلے ہفتے لگا دیے جائیں گے، اور اس حوالے سے کاز ٹیسٹ جو ہے وہ پرسوں جاری ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی خوش آئند بات ہے۔ مقدمہ جب کھلی عدالت میں لگے گا تو کھل کے بات ہوگی، پوری بات ہوگی، اور عدالت اپنا اختیار استعمال کر سکے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اپنا اختیار کس حد تک استعمال کرتی ہے۔ یہ مقدمہ پاکستانی قوم کا مقدمہ ہے۔ یہاں ہم کھڑے ہیں پاکستانی قوم کے وکیل کی حیثیت میں، تو ہم عدالت کے سامنے یہ تمام صورتحال رکھیں گے۔ خان صاحب کو 9 ماہ سے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، 9 ماہ سے ان کی بہنوں کی، وکلاء کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کے معالجین کی ملاقات ان سے 1.5 سال سے نہیں ہوئی۔ یاد رہے ڈاکٹر عاصم یوسف جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان 5 مرتبہ اڈیالہ جیل میں وہ خان صاحب کا معائنہ کر چکے ہیں، لیکن پچھلے 1.25 سال سے 1.5 سال سے ان پر بھی پابندی ہے، ان کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا خان صاحب کو۔ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جو ایک جواز یہ بناتے ہیں کہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے، وہ لغو ہے۔ سیاسی گفتگو کوئی گفتگو ممنوع نہیں ہے۔
وہ حق ہے ہر ایک کا کہ سیاست کی بات کرے. خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ نہیں کریں گے سیاسی گفتگو. خان صاحب تک رسائی ان کے ڈاکٹرز کو، ان کی بہنوں کو، ان کے وکلاء کو، ان کے رفقا کو دو، تاکہ قوم کو ہم بتا سکیں کہ خان صاحب کی صحت کی صورتحال کیا ہے. تو آج ہم نے یہ بات کی ہے رجسٹرار صاحب سے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم عدالت کے سامنے یہ پورا معاملہ رکھیں گے. اپنی جو استدعا ہے، اپنی جو مانگ ہے، قوم کا جو مقدمہ ہے، وہ عدالت کے سامنے ہم لڑیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ عدالت خان صاحب کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے ہر وہ قدم اٹھائے گی، ہر وہ حکم دے گی جو اس کے دائرہ اختیار میں یقیناً ہے. ماضی میں ہمیں اسی عدالت سے خان صاحب کے حوالے سے ریلیف مل چکی ہے. ایک دفعہ سلمان صفدر صاحب کو بھیجا گیا جس سے ان کی آنکھ کی جو صورتحال تھی وہ سامنے آئی، اور ہمیں معلوم ہوا کہ خان صاحب سے کیا سلوک ہو رہا ہے جیل میں. اب ہم جاننا چاہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم یہ مقدمہ لڑیں گے اور پوری صورتحال قوم کے سامنے رکھیں گے. ایک قدم آگے آ جائیں، ایک قدم آگے تھوڑا پیچھے ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کو تمام صورتحال بتا دی. جیسا کہ ہم نے کل بھی واضح کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کی تشویشناک خبریں باہر آ رہی ہیں، اور ہم صحت پر سیاست نہیں کرتے. اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنے صحت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کو ریلیف ملے. اس سے پہلے بھی ہم نے لیڈران کو دیکھا ہے کہ جن کے جعلی پلیٹلیٹس گرے ہیں، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، ان کو پتہ تھا کہ پلیٹلیٹس جعلی گرے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ رپورٹس جعلی ہیں. اس کے باوجود بھی انسانی ہمدردی کرتے ہوئے ان کو علاج کے لیے جانے دیا گیا. ابھی عمران خان صاحب کی صحت کی حالت سیریسلی تشویشناک ہے، کیونکہ یہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ صرف نہیں کہہ رہی، صحافی برادری کہہ رہی ہے، باقی لوگ عام عوام کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے. تو اگر فرض کریں یہ جینون ہے تو ان کو انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ذہنی اور اخلاقی پستی اس حد تک نہیں گرنی چاہیے کہ کل کو جب ان پر آئے تو کوئی ان کے لیے نہ آواز اٹھانے والا ہو، نہ ان سے ہمدردی کرنے والا ہو. کیونکہ آج ہماری باری ہے، کل کو پھر ان کی باری آنی ہے. عمران خان صاحب کو تو جعلی کیسز میں اندر کیا ہوا ہے، انہوں نے تو کرپشن کی ہے، باہر فلیٹس خریدے ہیں، جزیرے خریدے ہیں، قوم اور ملک کا پیسہ لٹا ہے. جب پھر کل ان کی باری آئے گی تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. میں ججز کو بھی کہتا ہوں، آپ نے پرسوں دیکھا آپ کے ہی جرنلسٹ حامد میر صاحب نے سٹینڈ لیا، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ یہ انٹرویو نہیں چلانا، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا کہ میں نے کمٹ کیا ہے اور میں نے انٹرویو چلانا ہے. انہوں نے انٹرویو چلایا. جب ایک نے سٹینڈ لیا، 2 اور انٹرویوز چلے ٹی وی پر. اسی طرح اگر ایک جج سٹینڈ لے گا تو باقی ججز کو بھی جو ہے موقع ملے گا سٹینڈ لینے کا. تو ججز اپنی گریبان میں سوچے کہ پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر آپ ہی انصاف نہیں کریں گے، آپ ہی ہمارا مقدمہ نہیں سنیں گے، آپ ہی جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، آپ وہ کام نہیں کریں گے تو قوم کس طرف جائے گی؟ جس طرح میں نے کہا کہ 27 ستمبر کو ہم نکلیں گے، پوری پاکستانی قوم نکلے گی، اور اس دفعہ جو نوجوانوں کا جوش، جذبہ، جنون اور اس نظام کے لیے نفرت میں دیکھ رہا ہوں، یہ کوئی نہیں سنبھال پائے گا. میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی سنبھال نہیں پاؤں گا. خیبر سے کراچی تک میں گیا، میں پورے پاکستان میں گھما پھرا، میں نے نوجوانوں کی آنکھوں میں انقلاب کی وہ چمک دیکھی ہے. اس دفعہ 27 ستمبر کو کوئی نہیں سنبھال پائے گا. تو خدا را 27 ستمبر سے پہلے آنکھیں کھولیں، کیونکہ پھر بہت دیر ہو جائے گی اور معاملات ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے. پھر عمران خان صاحب جیل سے بھی آپ کا جامع پہن کر بھی ان نوجوانوں کو سنبھال نہیں پائیں گے. یہ نفرت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ عمران خان صاحب خود بھی بولیں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی، کسی صورت نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا اپنے مفادات کے لیے اپنے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے اقتدار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا جن کو آپ لائے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. فیصلہ آپ کا ہے. شکریہ. دو باتیں میں کر لوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह इस वक्त उन पे हर तरफ से अटैक हो रहा है, लेकिन ये नौजवान खड़ा है, ये साबित कर रहा है कि इमरान खान साहब ने, अगर वो खुद बबर शेर हैं तो उन्होंने कि जिस तरह इस वक्त उन पे हर तरफ से अटैक हो रहा है, लेकिन ये नौजवान खड़ा है, ये साबित कर रहा है कि इमरान खान साहब ने, अगर वो खुद बबर शेर हैं तो उन्होंने पीछे शेरों को और चीतों को छोड़ा है। मैं यहाँ सलमान अकरम राजा साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो एक सियासी आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक मुश्किल में उस जमात को संभाला दिया जिस जमात के पीछे 25 करोड़ आवाम खड़ी है। तमाम तरीके इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स, एमपीएस, एमएनएस, सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात असेंबलियों की नहीं है, ये बात सियासत की नहीं है, ये बात इमरान खान की भी नहीं है, ये बात पाकिस्तान की है। ये अल्लाह का फैसला होता है कि अल्लाह किससे उम्मीदें बांधे किसी की। इमरान खान को नहीं पता कि उसके पीछे जो कौम का दिल है, अल्लाह ने ये क्यों उनके साथ जोड़ दिया है। इमरान खान में कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो 25 करोड़ उसके साथ खड़ी है ना। आप ताकत से किसी को ओहदा दे सकते हैं, ताकत से किसी को फॉर्म 47 से वजीर आजम बना सकते हैं, लेकिन जिस घर में अल्लाह रहता है वो है इंसान का दिल, और उस दिल में अल्लाह अगर किसी की मोहब्बत डाल दे तो उसका मतलब है अल्लाह उससे कोई काम लेना चाहता है। आज मैं बतौर वकील, बतौर पार्लियामेंटेरियन भी नहीं, बतौर वकील ये कहना चाहता हूं कि मैं बुनियादी तौर पर राजा साहब वकील नहीं था, मैं इंजीनियर था। मैंने वकालत का ये काला कोट, ये वास्कट इसलिए पहनी कि मैं समझता था कि इस मुल्क में इंसाफ होगा। उस वक्त हमने लॉयर्स मूवमेंट चलाई और हमारा लीडर इमरान खान जेल में गया। इस दिन के लिए जेल में गया था कि आज इमरान खान को तो छोड़े, उसकी अपनी बीवी है जो उनकी वाइफ है फर्स्ट लेडी, उन तक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंच रही, दुनिया में देख रही है। कमेटी ऑफ नेशंस को तो छोड़े, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? हम मुसलमान नहीं है। आप भूल गए कि कुरान में अल्लाह कहता है एदलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो ये तक़वा के नजदीक है। भूल गए फारूक आजम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो कौल जो उन्हें फरमाया था कि मेरे लिए सबसे ताकतवर सबसे कमजोर और सबसे कमजोर सबसे ताकतवर है। आज इम्तिहान इमरान खान साहब का नहीं है, आज इम्तिहान उस अदलिया का है जिसके लिए कौम निकली थी, जिसके लिए मैं निकला था, जिसके लिए हमारे उस्ताद कराम निकले थे, जिसके लिए मेरे उस्ताद मोहतरम लतीफ़ अफरीदी साहब की ये टांग जख्मी हुई और बाकी जिंदगी, सारी जिंदगी वो हाथ में छड़ी लेके घूमते रहे, जिसके लिए मेरे साथी वो कला को चैम्बर्स के अंदर जला दिया गया था। क्या भूल गए वो 12 मई कराची वाला? ये इसलिए नहीं था कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों पे झंडे लहराएं। मैं जज साहिबान को हमेशा मैंने एहतराम से बात की, आज भी एहतराम से बात करूंगा, लेकिन मैं जज साहिबान को कहना चाहता हूं आपके पास दो रास्ते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। एक है जस्टिस कॉर्नेलियस का और दूसरा है जस्टिस काजी फाइज ईसा का। मर्जी आपकी है, एक पे इज्जतें हैं, एक पे मोहब्बतें हैं, एक पे अल्लाह की रजा है और दूसरी तरफ कौम की तरफ से फिटकार है। ऐसा काम कीजिए कि कौम आपको सल्यूट करे। और हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ नहीं चाहते। दुनिया हम पे हंसती है, सुन रहे हो? दुनिया हम पे हंसती है कि साबिक वज़ीर आज़म को डॉक्टर्स तक नहीं मिलने दिया जा रहा। ऐसा तो कभी ज़िया-उल-हक साहब के माशाअल्लाह में भी नहीं था। इसलिए मैं ये कहता हूं जज साहिबान को निहायत अदब एहतराम से कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके अली मोहम्मद, मेरे साथ बाकी क़यादत दो जज साहिबान और उनका ऑर्डर लेके जाते हैं और वहां रोड पे खड़ा एक एसएचओ चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ा देता है। ये बेइज्जती मेरी नहीं है, ये बेइज्जती तहरीक इंसाफ है इमरान खान की नहीं है, ये बेइज्जती इस अदलिया और हमारे इस आईन पाकिस्तान की है। इसलिए हम आज बहुत उम्मीद से आए हैं रजिस्ट्रार साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमें सुना और ये यकीन दहानी राजा साहब को मुझे कराई है कि नेक्स्ट वीक उज़्मा आपा और सलमान राजा साहब के जो पिटिशंस हैं और बाकी 3 पिटिशंस और 5 पिटिशंस मिला के अगले हफ्ते ये लगाएंगे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा करूंगा, हमें मेहरबानी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और इमरान खान के बारे में ये कहूंगा, मैं ताकतवरों को ये कहना चाहता हूं, इमरान खान अकेला नहीं है,
25 करोड़ और अल्लाह की रजा उसके साथ है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप सबकी यहाँ तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से जेल से इंतहाई तशवीशनाक खबरें उनकी सेहत के हवाले से आई हैं और इन खबरों ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। हम सब गमगीन भी हैं और गुस्से के आलम में भी हैं। जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। बतौर इंसान, बतौर कैदी, बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनके हुकूक हैं। पाकिस्तानी कौम के दिल उनके दिल के साथ धड़कते हैं। जो इतलाआत हमें आई हैं उनकी सेहत के हवाले से, वो इंतहाई गैर तसल्ली बख्श हैं। उनकी आँख का अर्जा तो था ही, अब दीगर मामलात के हवाले से भी इतलाआत आ रही हैं। लेकिन इन इतलाआत की तस्दीक उसी वक्त होगी जब खान साहब के ज़ाती मालिजीन, उनकी बहनें खान साहब से मिलें, बुशरा बीबी से मिलें और क्या सूरत हाल है वो कौम के सामने रखें। इससे अहम इस वक्त कोई मामला नहीं है। सियासत अपनी जगह है, हम सियासत ज़रूर करेंगे। सियासत एक इबादत है जो हम करते रहेंगे। हम पाकिस्तानी कौम के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। लेकिन आज मौका है कि हम सब चीज़ों को एक तरफ रख कर खान साहब की सेहत, बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बात करें और तगोदौ करें। इसीलिए आज पार्लियामेंटेरियंस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम खड़े हैं और वकला की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। INF के वकला और खान साहब से जमहूरियत से वफा रखने वाले वकला यहाँ मौजूद हैं। अभी कुछ लम्हे कबल मैं और हमारे दीगर अहबाब अली मोहम्मद खान साहब MNA हम मिलकर आए हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, जनाब लगारी साहब को, और वहाँ हमने ये पूरी सूरत हाल, कौम का गम और गुस्सा उनके सामने रखा। और इसके बाद उनसे हमने ये डिमांड की, ये मांग की कि हक़ है खान साहब का, उनकी बहनों का, उनके वकला का कि जो मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं उनको फिलफौर सुना जाए, ताकि कोई मुनासिब ऑर्डर हो जिससे खान साहब तक रसाई मुमकिन हो, उनके मालिजीन की, बहनों की, वकला की। तो हमारी बात सुनने के बाद रजिस्ट्रार साहब ने हमसे ये वादा किया है, हमें अश्योरेंस दी है, कौम को अश्योरेंस दी है कि खान साहब से मुलाकात के हवाले से जितने भी मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिनमें डॉक्टर उस्बा की पिटिशन मैं समझता हूँ सबसे अहम है, मेरी भी एक पिटिशन है, ये तमाम मुकदमात अगले हफ्ते लगा दिए जाएंगे और इस हवाले से कॉज टेस्ट जो है वो परसों जारी हो जाएंगे। ये इंतहाई खुशाइंद बात है। मुकदमा जब खुली अदालत में लगेगा तो खुल के बात होगी, पूरी बात होगी और अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। अब देखना ये है कि अदालत अपना इख्तियार किस हद तक इस्तेमाल करती है। ये मुकदमा पाकिस्तानी कौम का मुकदमा है। यहाँ हम खड़े हैं पाकिस्तानी कौम के वकील की हैसियत में, तो हम अदालत के सामने ये तमाम सूरत हाल रखेंगे। खान साहब को 9 माह से कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। 9 माह से उनकी बहनों की, वकला की उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनके वालिजीन की मुलाकात उनसे 1.5 साल से नहीं हुई। याद रहे डॉक्टर आसिम यूसुफ जो खान साहब के ज़ाती मालिज हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान 5 मरतबा अडयाला जेल में वो खान साहब का मायना कर चुके हैं, लेकिन पिछले 1.25 साल से, 1.5 साल से उन पर भी पाबंदी है, उनको देखने नहीं दिया जा रहा खान साहब को। इसका कोई जवाज़ नहीं है। जो एक जवाज़ ये बनाते हैं कि सियासी गुफ्तगू होती है, वो लग़्व है। सियासी गुफ्तगू कोई गुफ्तगू ममनुआ नहीं है। वो हक़ है हर एक का कि सियासत की बात करे। खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर हैं, लेकिन आज हम ये कहते हैं खान साहब की सेहत के हवाले से कि नहीं करेंगे सियासी गुफ्तगू। खान साहब तक रसाई उनके डॉक्टर्स को, उनकी बहनों को, उनके वकला को, उनके रफ़का को दो, ताकि कौम को हम बता सकें कि खान साहब की सेहत की सूरत हाल क्या है। तो आज हमने ये बात की है रजिस्ट्रार साहब से और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम अदालत के सामने ये पूरा मामला रखेंगे। अपनी जो इस्तदा है, अपनी जो मांग है, कौम का जो मुकदमा है, वो अदालत के सामने हम लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि अदालत खान साहब के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से हर वो कदम उठाएगी, हर वो हुक्म देगी जो इसके दायरा इख्तियार में यकीनन है। माजी में हमें इसी अदालत से खान साहब के हवाले से रिलीफ मिल चुकी है। एक दफ़ा सलमान सफदर साहब को भेजा गया, जिससे उनकी आंख की जो सूरत हाल थी वो सामने आई और हमें मालूम हुआ कि खान साहब से क्या सलूक हो रहा है जेल में। अब हम जानना चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब के साथ वो वहशियाना सलूक नहीं होगा जो माजी में होता रहा है। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम ये मुकदमा लड़ेंगे और पूरी सूरत हाल कौम के सामने रखेंगे। एक कदम आगे आ जाए, एक कदम आगे, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए यार, हवा लगने
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सलमान अकरम राजा साहब ने आपको तमाम सूरत हाल बता दी। जैसा कि हमने कल भी वाज़ा किया था कि इमरान खान साहब की सेहत की तशवीशनाक खबरें बाहर आ रही हैं और हम सेहत पर सियासत नहीं करते। और इमरान खान साहब ने कभी भी अपने सेहत के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की कि उनको रिलीफ मिले। इससे पहले भी हमने लीडरान को देखा है कि जिनके जाली प्लेटलेट्स गिरे हैं और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त, उनको पता था कि प्लेटलेट्स जाली गिरे हैं, उनको पता था कि रिपोर्ट्स जाली हैं, उसके बावजूद भी इंसानी हमदर्दी करते हुए उनको इलाज के लिए जाने दिया गया। अभी इमरान खान साहब की सेहत की हालत सीरियसली तशवीशनाक है, क्योंकि ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सिर्फ नहीं कह रही, सहाफ़ी बरादरी कह रही है, बाकी लोग आम आवाम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू है। तो अगर फ़र्ज़ करें ये जेन्युइन है तो इनको इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए। ज़हनी और इखलाकी पस्ती इस हद तक नहीं गिरनी चाहिए कि कल को जब इन पर आए तो कोई इनके लिए ना आवाज़ उठाने वाला हो, ना इनसे हमदर्दी करने वाला हो। क्योंकि आज हमारी बारी है, कल को फिर इनकी बारी आनी है। इमरान खान साहब को तो जाली केसेस में अंदर किया हुआ है, इन्होंने तो करप्शन की है, बाहर फ्लैट्स खरीदे हैं, जजीरे खरीदे हैं, कौम और मुल्क का पैसा लुटा है। जब फिर कल इनकी बारी आएगी तो इनके साथ बहुत बुरा सलूक होगा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। मैं जजिस को भी कहता हूँ, आपने परसों देखा आपके ही जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने स्टैंड लिया, क्योंकि उनको बताया गया कि ये इंटरव्यू नहीं चलाना, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया कि मैंने कमिट किया है और मैंने इंटरव्यू चलाना है। उन्होंने इंटरव्यू चलाया। जब एक ने स्टैंड लिया, 2 और इंटरव्यूज चले टीवी पर। इसी तरह अगर एक जज स्टैंड लेगा तो बाकी जजेस को भी जो है मौका मिलेगा स्टैंड लेने का। तो जजेस अपनी गिरबान में सोचे कि पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। अगर आप ही इंसाफ नहीं करेंगे, आप ही हमारा मुकदमा नहीं सुनेंगे, आप ही जिस काम की तनख्वाह लेते हैं आवाम के टैक्स के पैसों से, आप वो काम नहीं करेंगे तो कौम किस तरफ जाएगी। जिस तरह मैंने कहा कि 27 सितंबर को हम निकलेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी, और इस दफा जो नौजवानों का जोश जज्बा जुनून और इस निज़ाम के लिए नफरत में देख रहा हूँ, ये कोई नहीं संभाल पाएगा। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मैं भी संभाल नहीं पाऊंगा। खैबर से कराची तक मैं गया, मैं पूरे पाकिस्तान में घुमा फिरा, मैंने नौजवानों की आंखों में इंकिलाब की वो चमक देखी है। इस दफा 27 सितंबर को कोई नहीं संभाल पाएगा। तो खुदारा 27 सितंबर से पहले आंखें खोलें, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी और मामलात हमारे हाथ से भी निकल जाएंगे। फिर इमरान खान साहब जेल से भी आपका जामा पहन कर भी इन नौजवानों को संभाल नहीं पाएंगे। ये नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि इमरान खान साहब खुद भी बोलेंगे तो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी। तो उससे पहले आप फैसला करें कि आपने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा होना है, या अपने मफादात के लिए अपने साथ खड़ा होना है, अपने इक़्तिदार के साथ खड़ा होना है, या जिनको आप लाए हैं उनके साथ खड़ा होना है। फैसला आपका है। शुक्रिया। दो बातें मैं कर लूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। एक मिनट वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह इस वक्त उन पे हर तरफ से अटैक हो रहा है, लेकिन ये नौजवान खड़ा है, ये साबित कर रहा है कि इमरान खान साहब ने, अगर वो खुद बबर शेर हैं तो उन्होंने कि जिस तरह इस वक्त उन पे हर तरफ से अटैक हो रहा है, लेकिन ये नौजवान खड़ा है, ये साबित कर रहा है कि इमरान खान साहब ने, अगर वो खुद बबर शेर हैं तो उन्होंने पीछे शेरों को और चीतों को छोड़ा है। मैं यहाँ सलमान अकरम राजा साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो एक सियासी आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक मुश्किल में उस जमात को संभाला दिया जिस जमात के पीछे 25 करोड़ आवाम खड़ी है। तमाम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स, MPs, MNAs, सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात असेंबलियों की नहीं है, ये बात सियासत की नहीं है, ये बात इमरान खान की भी नहीं है, ये बात पाकिस्तान की है। ये अल्लाह का फैसला होता है कि अल्लाह किससे उम्मीदें बांध दे किसी की। इमरान खान को नहीं पता कि उसके पीछे जो कौम का दिल है, अल्लाह ने ये क्यों उनके साथ जोड़ दिया है। इमरान खान में कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो 25 करोड़ उसके साथ खड़ी है ना।
आप ताकत से किसी को ओहदा दे सकते हैं, ताकत से किसी को फॉर्म 47 से वजीर आजम बना सकते हैं, लेकिन जिस घर में अल्लाह रहता है वो है इंसान का दिल, और उस दिल में अल्लाह अगर किसी की मोहब्बत डाल दे तो उसका मतलब है अल्लाह उससे कोई काम लेना चाहता है। आज मैं बतौर वकील, बतौर पार्लियामेंटेरियन भी नहीं, बतौर वकील ये कहना चाहता हूं कि मैं बुनियादी तौर पर राजा साहब वकील नहीं था, मैं इंजीनियर था। मैंने वकालत का ये काला कोट, ये वास्कट इसलिए पहनी कि मैं समझता था कि इस मुल्क में इंसाफ होगा। उस वक्त हमने लॉयर्स मूवमेंट चलाई और हमारा लीडर इमरान खान जेल में गया। इस दिन के लिए जेल में गया था कि आज इमरान खान को तो छोड़े, उसकी अपनी बीवी है जो उनकी वाइफ है फर्स्ट लेडी, उन तक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंच रही, दुनिया में देख रही है। कमेटी ऑफ नेशंस को तो छोड़े, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? हम मुसलमान नहीं है। आप भूल गए कि कुरान में अल्लाह कहता है एदलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो ये तक़वा के नजदीक है। भूल गए फारूक आजम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो कौल जो उन्हें फरमाया था कि मेरे लिए सबसे ताकतवर सबसे कमजोर और सबसे कमजोर सबसे ताकतवर है। आज इम्तिहान इमरान खान साहब का नहीं है, आज इम्तिहान उस अदलिया का है जिसके लिए कौम निकली थी, जिसके लिए मैं निकला था, जिसके लिए हमारे उस्ताद कराम निकले थे, जिसके लिए मेरे उस्ताद मोहतरम लतीफ़ अफरीदी साहब की ये टांग जख्मी हुई और बाकी जिंदगी सारी जिंदगी वो हाथ में छड़ी लेके घूमते रहे, जिसके लिए मेरे साथी वकला को चैम्बर्स के अंदर जला दिया गया था। क्या आप भूल गए वो 12 मई कराची वाला? ये इसलिए नहीं था कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों पे झंडे लहराएं। मैं जज साहिबान को हमेशा मैंने एहतराम से बात की, आज भी एहतराम से बात करूंगा, लेकिन मैं जज साहिबान को कहना चाहता हूं आपके पास दो रास्ते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। एक है जस्टिस कॉर्नेलियस का और दूसरा है जस्टिस काजी फाइज ईसा का। मर्जी आपकी है, एक पे इज्जतें हैं, एक पे मोहब्बतें हैं, एक पे अल्लाह की रजा है और दूसरी तरफ कौम की तरफ से फिटकार है। ऐसा काम कीजिए कि कौम आपको सल्यूट करे। और हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ नहीं चाहते। दुनिया हम पे हंसती है, सुन रहे हो? दुनिया हम पे हंसती है कि साबिक वज़ीर आज़म को डॉक्टर्स तक नहीं मिलने दिया जा रहा। ऐसा तो कभी ज़िया-उल हक साहब के माशाअल्लाह में भी नहीं था। इसलिए मैं ये कहता हूं जज साहिबान को निहायत अदब एहतराम से कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके अली मोहम्मद, मेरे साथ बाकी क़यादत 2 जज साहिबान और उनका ऑर्डर लेके जाते हैं और वहां रोड पे खड़ा एक SHO चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ा देता है। ये बेइज्जती मेरी नहीं है, ये बेइज्जती तहरीक इंसाफ है इमरान खान की नहीं है, ये बेइज्जती इस अदलिया और हमारे इस आईन पाकिस्तान की है। इसलिए हम आज बहुत उम्मीद से आए हैं रजिस्ट्रार साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमें सुना और ये यकीन दहानी राजा साहब को मुझे कराई है कि नेक्स्ट वीक उज़्मा आपा और सलमान राजा साहब के जो पिटिशंस हैं और बाकी 3 पिटिशंस और 5 पिटिशंस मिला के अगले हफ्ते ये लगाएंगे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा करूंगा, हमें मेहरबानी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और इमरान खान के बारे में ये कहूंगा, मैं ताकतवरों को ये कहना चाहता हूं, इमरान खान अकेला नहीं है, 25 करोड़ और अल्लाह की रजा उसके साथ है। आपका बहुत शुक्रिया। उनको पता था कि प्लेटलेट्स जाली गिरे हैं, उनको पता था कि रिपोर्ट्स जाली हैं, उसके बावजूद भी इंसानी हमदर्दी करते हुए उनको इलाज के लिए जाने दिया गया। अभी इमरान खान साहब की सेहत की हालत सीरियसली तशवीशनाक है, क्योंकि ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सिर्फ नहीं कह रही, सहाफ़ी बरादरी कह रही है, बाकी लोग आम आवाम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू है। तो अगर फ़र्ज़ करें ये जेन्युइन है तो इनको इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए, जहनी और इखलाकी पस्ती इस हद तक नहीं गिरनी चाहिए कि कल को जब इन पर आए तो कोई इनके लिए ना आवाज़ उठाने वाला हो, ना इनसे हमदर्दी करने वाला हो। क्योंकि आज हमारी बारी है, कल को फिर इनकी बारी आनी है। इमरान खान साहब को तो जाली केसेस में अंदर किया हुआ है, इन्होंने तो करप्शन की है, बाहर फ्लैट्स खरीदे हैं, जजीरे खरीदे हैं, कौम और मुल्क का पैसा लुटा है। जब फिर कल इनकी बारी आएगी तो इनके साथ बहुत बुरा सलूक होगा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। मैं जजिस को भी कहता हूँ, आपने परसों देखा आपके ही जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने स्टैंड लिया, क्योंकि उनको बताया गया कि ये इंटरव्यू नहीं चलाना, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया कि मैंने कमिट किया है और मैंने इंटरव्यू चलाना है। उन्होंने इंटरव्यू चलाया
جب ایک نے سٹینڈ لیا 2 اور انٹرویوز چلے ٹی وی پر. اسی طرح اگر ایک جج سٹینڈ لے گا تو باقی ججز کو بھی جو ہے موقع ملے گا سٹینڈ لینے کا. تو ججز اپنی گریبان میں سوچے کہ پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر آپ ہی انصاف نہیں کریں گے, آپ ہی ہمارا مقدمہ نہیں سنیں گے, آپ ہی جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے, آپ وہ کام نہیں کریں گے تو قوم کس طرف جائے گی؟ جس طرح میں نے کہا کہ 27 ستمبر کو ہم نکلیں گے, پوری پاکستانی قوم نکلے گی, اور اس دفعہ جو نوجوانوں کا جوش, جذبہ, جنون اور اس نظام کے لیے نفرت میں دیکھ رہا ہوں, یہ کوئی نہیں سنبھال پائے گا. میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی سنبھال نہیں پاؤں گا. خیبر سے کراچی تک میں گیا, میں پورے پاکستان میں گھما پھرا, میں نے نوجوانوں کی آنکھوں میں انقلاب کی وہ چمک دیکھی ہے. اس دفعہ 27 ستمبر کو کوئی نہیں سنبھال پائے گا. تو خدا را 27 ستمبر سے پہلے آنکھیں کھولیں, کیونکہ پھر بہت دیر ہو جائے گی اور معاملات ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے. پھر عمران خان صاحب جیل سے بھی آپ کا جامع پہن کر بھی ان نوجوانوں کو سنبھال نہیں پائیں گے. یہ نفرت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ عمران خان صاحب خود بھی بولیں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی, کسی صورت نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یا اپنے مفادات کے لیے اپنے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اپنے اقتدار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یا جن کو آپ لائے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. فیصلہ آپ کا ہے. شکریہ. الرحمن الرحیم. 2 باتیں میں کر لوں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ایک منٹ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح اس وقت ان پہ ہر طرف سے اٹیک ہو رہا ہے, لیکن یہ نوجوان کھڑا ہے, یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے, اگر وہ خود ببر شیر ہیں تو انہوں نے کہ جس طرح اس وقت ان پہ ہر طرف سے اٹیک ہو رہا ہے, لیکن یہ نوجوان کھڑا ہے, یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے, اگر وہ خود ببر شیر ہیں تو انہوں نے پیچھے شیروں کو اور چیتوں کو چھوڑا ہے. میں یہاں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی آدمی نہیں تھے, لیکن انہوں نے ایک مشکل میں اس جماعت کو سنبھالا دیا جس جماعت کے پیچھے 25 کروڑ عوام کھڑی ہے. تمام تحریک انصاف کے ورکرز, ووٹرز, سپورٹرز, ایم پی ایز, ایم این ایز, سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ بات اسمبلیوں کی نہیں ہے, یہ بات سیاست کی نہیں ہے, یہ بات عمران خان کی بھی نہیں ہے, یہ بات پاکستان کی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ کس سے امیدیں باندھ دے کسی کی. عمران خان کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے جو قوم کا دل ہے, اللہ نے یہ کیوں ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. عمران خان میں کوئی ایسی کوالٹی ہوگی جو 25 کروڑ اس کے ساتھ کھڑی ہے نا. آپ طاقت سے کسی کو عہدہ دے سکتے ہیں, طاقت سے کسی کو فارم 47 سے وزیر اعظم بنا سکتے ہیں, لیکن جس گھر میں اللہ رہتا ہے وہ ہے انسان کا دل, اور اس دل میں اللہ اگر کسی کی محبت ڈال دے تو اس کا مطلب ہے اللہ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. آج میں بطور وکیل, بطور پارلیمنٹیرین بھی نہیں, بطور وکیل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بنیادی طور پہ راجہ صاحب وکیل نہیں تھا, میں انجینئر تھا. میں نے وکالت کا یہ کالا کوٹ, یہ واسکٹ اس لیے پہنی کہ میں سمجھتا تھا کہ اس ملک میں انصاف ہوگا. اس وقت ہم نے لائرز موومنٹ چلائی اور ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں گیا. اس دن کے لیے جیل میں گیا تھا کہ آج عمران خان کو تو چھوڑے, اس کی اپنی بیوی ہے جو ان کی وائف ہے فرسٹ لیڈی, ان تک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں پہنچ رہی, دنیا میں دیکھ رہی ہے. کمیٹی آف نیشنز کو تو چھوڑے, اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم مسلمان نہیں ہیں. آپ بھول گئے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے. بھول گئے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو انہیں فرمایا تھا کہ میرے لیے سب سے طاقتور سب سے کمزور اور سب سے کمزور سب سے طاقتور ہے. آج امتحان عمران خان صاحب کا نہیں ہے, آج امتحان اس عدلیہ کا ہے جس کے لیے قوم نکلی تھی, جس کے لیے میں نکلا تھا, جس کے لیے ہمارے استاد کرام نکلے تھے, جس کے لیے میرے استاد محترم لطیف آفریدی صاحب کی یہ ٹانگ زخمی ہوئی اور باقی زندگی ساری زندگی وہ ہاتھ میں چھڑی لے کے گھومتے رہے, جس کے لیے میرے ساتھی وکلا کو چیمبرز کے اندر جلا دیا گیا تھا. کیا آپ بھول گئے وہ 12 مئی کراچی والا؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ کچھ لوگ اپنی گاڑیوں پہ جھنڈے لہرائیں. میں جج صاحبان کو ہمیشہ میں نے احترام سے بات کی, آج بھی احترام سے بات کروں گا, لیکن میں جج صاحبان کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس 2 راستے ہیں, آپ کے پاس 2 راستے ہیں. ایک ہے جسٹس کارنیلیس کا,
اور دوسرا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا. مرضی آپ کی ہے, ایک پہ عزتیں ہیں, ایک پہ محبتیں ہیں, ایک پہ اللہ کی رضا ہے, اور دوسری طرف قوم کی طرف سے پھٹکار ہے. ایسا کام کیجئے کہ قوم آپ کو سلوٹ کرے. اور ہم کوئی ایکسٹراڈنری ریلیف نہیں چاہتے. دنیا ہم پہ ہنستی ہے, سن رہے ہو؟ دنیا ہم پہ ہنستی ہے کہ سابق وزیر اعظم کو ڈاکٹرز تک نہیں ملنے دیا جا رہا. ایسا تو کبھی ضیاء الحق صاحب کے ماشاءاللہ میں بھی نہیں تھا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں جج صاحبان کو نہایت ادب احترام سے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے علی محمد, میرے ساتھ باقی قیادت 2 جج صاحبان اور ان کا آرڈر لے کے جاتے ہیں, اور وہاں روڈ پہ کھڑا ایک SHO چیف جسٹس صاحب کے آرڈر کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو ہوا میں اڑا دیتا ہے. یہ بےزتی میری نہیں ہے, یہ بےزتی تحریک انصاف عمران خان کی نہیں ہے, یہ بےزتی اس عدلیہ اور ہمارے اس آئین پاکستان کی ہے. اس لیے ہم آج بہت امید سے آئے ہیں رجسٹرار صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں سنا, اور یہ یقین دہانی راجہ صاحب کو مجھے کرائی ہے کہ نیکسٹ ویک عظما آپا اور سلمان راجہ صاحب کے جو پٹیشنز ہیں, اور باقی 3 پٹیشنز اور 5 پٹیشنز ملا کے اگلے ہفتے یہ لگائیں گے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ استدعا کروں گا, ہمیں مہربانی نہیں چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے. اور عمران خان کے بارے میں یہ کہوں گا, میں طاقتوروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, عمران خان اکیلا نہیں ہے, 25 کروڑ اور اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے. آپ کا بہت شکریہ.